Assalamualaikum. We have started our lecture. We had one lecture, right? One class. So far we have studied about what charge is and what current is. Okay, but we went through few slides, but not all of them. You know how a circuit is developed, right? And when the current flows. Okay, so you did a closed path for the current to flow. Okay, and you have several components connected in the circuit. You require a active source, that is the Vs, maybe a battery or a power supply, and you have certain components connected in the circuit, but all of them have to be connected in a closed path for the current to flow. So the voltage source basically provides a force that actually makes the current or the charge to move from the higher potential to the lower potential. That determines the direction of the current. With respect to time, when the charge flows, we call it a current. So these are the things we have touched, and the source could be a voltage source, it could be a current source as well. So those are the symbols of voltage source and current source in the circuit. And what current is, I have explained, right? So inside a conductor there are many electrons, right? So those are basically charged electrons. Okay, or an atom has proton, electron and neutron. So protons are positively charged, electrons are negatively charged, and neutron is basically neutral, which contains the full maximum mass of the atom. Okay, other than that, electron has the minimum mass, then comes the proton. Proton has more mass than electron, but the charge of proton and electron is same, but proton is positive, electron is negative. So this much we have studied. And also, if you want to move a charged particle from one place to another place, so you have to apply a force. So that force is basically applied by an electric field, okay, by the source, okay, the voltage source. So how the electric field is created, we will discuss, okay, today. So basically the electrons gets moved from the starting point to the ending point. Let's say I want to move this electron from here to here. Okay, so I need to apply a force on the electron. When it moves for a certain time, right? So the charge that is flowing divided by the time will give you the current. Okay, so you need to know what charge is then. So we will discuss about that and how electric charge flows. We also have touched these slides. So basically, charged particles exert a force on other charged particles. Let's say a conductor has different charged particles inside. Okay, if you bring a positive charge and a negative charge close to each other, the positive charge will have an effect on the negative charge, so as the negative charge will have an effect on the positive charge. If you even bring two positive charges together, there will be a force acting on each other. So this is basically created, this force is basically applied by using an electric field, and this electric field is created how? Let's say you are applying a battery. A battery has chemical reactions inside it. It has chemicals. So there is electrolyte, there is cathode, there is anode inside a battery. So a battery basically looks like this. Duster. Duster এখানে চেঞ্জ করতে হবে।
normally when you see a battery it looks like this, right? এরকম না ব্যাটারি দেখতে? তো it has chemicals inside it. Those are electrolytes. It might be ammonium chloride or some other chemicals. So this is an electrolyte. Then you have cathode and you have anode. Okay? Due to this electrolyte, this is anode and this is cathode. Okay? So due to the chemical reaction over here, basically the negative electrons get separated from it and those negative electrons accumulate over here. Okay? And the positive electrons or the protons basically gets accumulated at the top, at the cathode end. Okay? You understand what I mean? তোমার এখানে যে কেমিক্যাল রিয়াকশনটা হয় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের, সো এইখান থেকে রিয়াকশন হয়ে নেগেটিভ যে ইলেকট্রনগুলো আছে ওইগুলোকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। তো এইখানে সব নেগেটিভ ইলেকট্রন এসে জমা হয় ব্যাটারির মধ্যে, আর এইদিকে সব পজিটিভ ইলেকট্রন এসে জমা হয়। তো যদি হিউজ নাম্বার অফ নেগেটিভ ইলেকট্রন এইখানে এসে জমা হয় আর হিউজ নাম্বার অফ পজিটিভ ইলেকট্রন এখানে এসে জমা হয়, তাহলে এই জায়গাটার প্রেশার অনেক বেড়ে যাবে না? সিমিলারলি এই জায়গাটার প্রেশারও অনেক বেড়ে যাবে। তো এই প্রেশারটা ইট ইজ লাইক আ টিকিং টাইম বম, ঠিক আছে? ইট বেসিক্যালি ওয়ান্টস টু রিলিজ দ্য প্রেশার, বাট ইট হ্যাজ নো ওয়ে, কারণ এইটা আর এইটার মধ্যে কোনো কানেকশন নাই, ঠিক আছে? সো এইটা আর এইটার মধ্যে কোনো কানেকশন নাই এখন। যদি সিম্পল একটা ব্যাটারি তুমি হাতে ধরো এরকম, কোনো কানেকশন নাই। তো এইখানে প্রেশার বিল্ড করে আছে, এইখানেও প্রেশার বিল্ড করে আছে, কিন্তু এই প্রেশারটা কোনোভাবে রিলিজ হওয়ার জন্য, দুইটা একসাথে মিক্স হয়ে নিউট্রালাইজ হওয়ার জন্য কোনো কিছু নাই, কোনো কানেকশন নাই। সো when we connect it with a circuit, let's say এখানে একটা রেজিস্টারের সাথে আমি এই সার্কিটটাকে কানেক্ট করছি, এটা একটা রেজিস্টার, মানে একটা যে কোনো মেটাল হতে পারে বা যে কোনো একটা রেজিস্টিভ এলিমেন্ট হতে পারে, হ্যাঁ, যে কোনো লোড হতে পারে, লাইট হতে পারে, হ্যাঁ। সো এরকম যদি আমি কানেক্ট করি তাহলে কি হয়? ওকে, সো দিস নেগেটিভ ইলেকট্রনস গেটস আ পাথ, তাই না? তাহলে এই নেগেটিভ ইলেকট্রনগুলো ফ্লো করে এই কন্ডাক্টরের এইখানে এসে গ্যাদার হবে, ঠিক আছে? আর এই পজিটিভগুলো এসে এইখানে গ্যাদার হবে, রাইট? তো এটা গ্যাদার হলে কি হয়? অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ ক্রিয়েটেড। তুমি একটা বেসিক্যালি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েট করছো, ঠিক আছে? তো এই ইলেকট্রিক ফিল্ড যখন ক্রিয়েট হয়, এই ইলেকট্রিক ফিল্ড যখন ক্রিয়েট হয়, বেসিক্যালি এইটা পজিটিভ এন্ড, এটা নেগেটিভ এন্ড, ঠিক আছে? তো এই যে এইখানে যে নেগেটিভ ইলেকট্রনসগুলো আছে, এটা তো একটা কন্ডাক্টর, তাই না? এই নেগেটিভ এইখানের নেগেটিভগুলোকে রিপেল করে, তাহলে এই নেগেটিভগুলো এইদিকে আসে, আবার এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের কারণে অ্যাট্রাক্টেড হয়, তাহলে নেগেটিভগুলো ওপর দিকে মুভ করে, ঠিক আছে? সো নেগেটিভ যদি ওপরে মুভ করে তাহলে পজিটিভ নিচের দিকে মুভ করবে। সো পজিটিভ ডিরেকশন ইজ দ্য কনভেনশনাল কারেন্ট ডিরেকশন, আর ইলেকট্রন ফ্লোজ ইন দ্য অপোজিট ডিরেকশন, ঠিক আছে? সো ইলেকট্রনগুলো এখান থেকে মুভ করে এদিকে আসে। তো এখানে আসালে কি হবে? এই ক্যাথোডে এসে সে নিউট্রালাইজ হয়, ঠিক আছে? সো এই কেমিক্যাল রিয়াকশনের উপর ডিপেন্ড করে তোমার এইখানে প্রেশার বিল্ড আপ হয়, এখানে ইলেকট্রন গ্যাদার হয়। তাহলে একটা ব্যাটারির কেন চার্জ শেষ হয়ে যায়? কারণ এই কেমিক্যাল রিয়াকশনটা তোমার স্টপ হয়ে যায় একটা টাইমে, বুঝতে পেরেছ? সো নর্মাল ব্যাটারি আর রিচার্জেবল ব্যাটারির মধ্যে একটু ডিফারেন্স আছে, ওকে?
সো নর্মাল ব্যাটারির তোমার এই যে এই কেমিক্যালটার ইয়েটা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে এটার চার্জ শেষ হয়ে যায়, এটার অ্যাক্রসে তুমি আর ভোল্টেজ পাও না, এটা ফেলে দিতে হয়, রাইট? ওকে, সো বেসিক্যালি মেন প্রিন্সিপাল ইজ দিস ফর আ ব্যাটারি, দিস ইজ হাউ আ ব্যাটারি ওয়ার্কস। মনে থাকবে এটা বোঝা যায় যেটা বলতেছি? না বোঝা গেলে আমাকে কোয়েশ্চেন করবা, ওকে? সো দিস ইজ হাউ বেসিক্যালি দিস কেমিক্যাল রিয়াকশন গেটস নিউট্রালাইজড। সো তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাটারি না চেঞ্জ করছো বা এই কেমিক্যাল না চেঞ্জ করছো ততক্ষণ পর্যন্ত ওই ব্যাটারিতে তুমি আর কোনো চার্জ পাবা না বা কোনো ভোল্টেজ পাবা না, ঠিক আছে, কারেন্ট ফ্লো করানোর জন্য। তো এই যে এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের উপর তোমার এই চার্জগুলা বেসিক্যালি ফোর্স এক্সপিরিয়েন্স করে দেখেই এই ইলেকট্রনসগুলা মুভ করে। হ্যাঁ, তো পজিটিভ ইলেকট্রন যদি হয়, পজিটিভ ইলেকট্রন বলছি এটা প্রোটন, হ্যাঁ, পজিটিভলি চার্জড বডি, হ্যাঁ, এই কারণে পজিটিভ ইলেকট্রন বলছি। আর নেগেটিভ ইলেকট্রনস তো ইলেকট্রনসই, ঠিক আছে? সো নেগেটিভ ইলেকট্রনস হচ্ছে এটার চার্জ নেগেটিভ, ওকে? সো এই পজিটিভ ইলেকট্রনস থেকে তোমার যে ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস এটা বের হয়, এটা বের হয়, ঠিক আছে? আর নেগেটিভে এসে অসুবিধা নেই, তো ভয় পাওয়ার দরকার নেই। ঘুরে গেছে, ও পড়লে আর ইউনিভার্সিটি আরেকটা কিনবে, সমস্যা নেই। ঠিক আছে, দেখা যায়? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আর আরো বড় লাগবে। এটা কি আমার টান খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল? ক্যামেরা এই সাইডে রাখলে আবার বোর্ড দেখা যায় না, সো যখন যেটা ইউজ করা যায়। পকেটে হচ্ছে গিয়ে এই যে এই জিনিসটা আছে, এটা মাটিতে ফেলে রাখলে তোমার বেসিক্যালি ছিঁড়ে যাওয়া, সো এই কারণে পকেটে রাখি, পড়লে কিছু হবে না। এই চেয়ার ছিল তো এই কারণে পড়ে গেছে আরো। ঠিক আছে, নাও। সো বুঝতে পারছো তো? কেউ ভুলে যাও নাই তো এই ইনসিডেন্টের কারণে? তো দিস ইজ হাউ বেসিক্যালি দ্য চার্জ ফ্লোজ, হ্যাঁ, একটা সার্কিটের ভিতর দিয়ে। তাহলে একটা সার্কিট কখন কমপ্লিট হয়? when you connect the loop, মানে it needs a closed path। বুঝতে পেরেছো? একটা ক্লোজড পাথ থাকতে হবে, হ্যাঁ। আর এই যে এইখানে যে কোনো কম্পোনেন্ট থাকতে পারে, লাইট থাকতে পারে, রেজিস্টার থাকতে পারে, ক্যাপাসিটর থাকতে পারে, বিভিন্ন সার্কিট অনেক কমপ্লিকেটেড হতে পারে, ঠিক আছে? বাট ইউ নিড আ ভোল্টেজ সোর্স ফর দ্য কারেন্ট টু ফ্লো, ক্লিয়ার? আর এই যে এইখানে পজিটিভ ইলেকট্রনসের থেকে বেসিক্যালি ইলেকট্রিক ফিল্ড বের হয়, আর নেগেটিভ ইলেকট্রনসে এটা ঢোকে। তো ওয়েন ইউ ব্রিং দিস টু চার্জেস ক্লোজ, তাহলে একটার থেকে বেরিয়ে আরেকটাতে ঢুকছে, বেসিক্যালি পজিটিভ নেগেটিভকে অ্যাট্রাক্ট করে কাছে নিয়ে আসতেছে। সো ইট হ্যাজ অ্যান অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স, ঠিক আছে? সো এটাই এই পরবর্তী স্লাইডগুলোতে দেখানো হয়েছে, ঠিক আছে? সো এটাই পরবর্তী স্লাইডগুলোতে দেখানো হয়েছে। সো এই অঙ্কটা আমরা করব, তার আগে এখানে আরেকটু কিছু বলে নেই। এটা তো পজিটিভ আর নেগেটিভ চার্জের মধ্যে, যদি পজিটিভ চার্জ হতো এদিক দিয়েও ফোর্স বেরোচ্ছে, আরেকটা পজিটিভ দিয়েও ফোর্স বেরোচ্ছে, দুইটা ফোর্স ধাক্কা খেয়ে দূরে ঠেলে দেয় না? সো ইট উইল হ্যাভ আ রিপালসিভ ফোর্স ওয়েন ইউ ব্রিং টু নেগেটিভ চার্জ টুগেদার অর আ টু পজিটিভ চার্জ টুগেদার, ঠিক আছে? ইট উইল হ্যাভ আ রিপালসিভ ফোর্স, মানে দূরে সরে যাবে দুটো যদি কাছে নিয়ে আসো। তাহলে এই জিনিসটা আমরা একটা ভিডিওতে দেখি। How will I know that there is charge inside a metal or a conductor? এইটা আমরা কীভাবে বুঝবো? আর কীভাবে বুঝবো যে এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ? হ্যাঁ,
there is a way we can understand that as well. I will show you one video over here. এটা দেখে বোঝার চেষ্টা করো, হ্যাঁ? দেখো এই ভদ্রলোক, হ্যাঁ, is a very learned man, maybe from MIT, ঠিক আছে? So he is talking about a two metal ball. এই যে এখানে দুইটা metal ball আছে, right? So these are conductors. These have many free electrons inside it, ঠিক আছে? When you consider one metal ball, basically it has free electrons inside, okay? যখন তুমি একটা মেটাল বল কল্পনা করছো আর আরেকটা মেটাল বল তার পাশে আছে, দুইটা ডিফারেন্ট মেটাল বল, তাই না? দুইটা সেপারেট আলাদা মেটাল বল, বাট when you are connecting them together it acts as single metal ball, ঠিক আছে? যখন তুমি এই দুটাকে একসাথে টাচ করবা it acts as one metal if every property matches it, ঠিক আছে? So at this moment it is basically touching, so it is acting as one metal ball, ঠিক আছে? And it has many free electrons inside it. Conductor যেহেতু তার মধ্যে free electrons আছে, okay? Free electrons are basically moving inside it freely যখন এটা একটা certain force পায়, ঠিক আছে? So it has very good ability to conduct electricity, okay? বাট আমরা এইটার থেকে কিভাবে বুঝবো যে এটার মধ্যে চার্জ আছে? হ্যাঁ, এই মুহূর্তে বেসিক্যালি চার্জ আছে কিন্তু নিউট্রাল পজিশনে, ওকে? ইটস এ গুড কন্ডাক্টর, আমি এটাকে চার্জ করতে পারবো। তো যেটা করছে যে একটা তোমার টেফলন পাইপ সে একটা ফার দিয়ে রাব করছে। তুমি যখন একটা টেফলন মানে ওই যে ক্রিকেট খেলতে যেই টেপ পেঁচাও না বলে, ওগুলাকে টেফলন টেপ বলে, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান ইনসুলেটর, ঠিক আছে? সো ইফ ইউ রাব দ্যাট উইথ আ ফার, হ্যাঁ, ইট বিকামস নেগেটিভলি চার্জড, ঠিক আছে? সো হোয়াট হ্যাপেন্স ওয়েন ইউ ব্রিং দ্যাট নেগেটিভ রড close to this matter but do not touch it, okay? When you bringing it close, what happens, it has both positive and negative electrons and this is acting as one metal ball, ঠিক আছে? So when you are bringing this rod close to it but not touching it, this rod is basically negative charge, okay? So it attracts all the positive charge at this corner and it repels all the negative charge at this corner. So at that point, if you just remove it, this metal ball will be positively charged and this will be negatively charged, ঠিক আছে? So that is what is practically done over here. And how will you know that this is positively charged and this is negatively charged? If you rub a Teflon tape and bring it close to this one, as this is positive charge and your Teflon tape is negatively charged, it will attract, একটার সাথে একটা লেগে যাবে, কাছে আনলেই ম্যাগনেটের মতো লেগে যাবে। আর এটা যেহেতু নেগেটিভ চার্জ, ওই টেফলন টেপটাই তুমি যখন এখানে আনবে দেখবে যে এটা সেপারেট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সো লেটস প্লে দিস ভিডিও অ্যান্ড ট্রাই টু সি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। এটা চালু করে কেমনে? হাই হাই, হ্যাঁ চালু করবো কেমনে? পারবা কেউ? কই? হাই, শোনো, এই ভিডিওটা চালু করব কিভাবে?
জানো? দেখি এখানে একটু দাও তো। হ্যাঁ, মাউস দিয়ে দেখো তো মাউস আছে নাকি। এই যে এই ভিডিওটা চালাতে যাচ্ছি, নাকি প্লেয়ার দিয়ে চালানো যায়? ইউএসবি থেকে এটাতে ক্লিক করলাম, মোর অপশনেই তো যেতে পারছি না। এই টিভি কি এটার সাথে মাউস লাগানো যায়? ও হ্যাঁ, এখানেই তো থাকার কথা। দেখো তো, যে একটা ক্লিক করো মাউস দিয়ে। ও আচ্ছা, এই দেখি মাউস কোনটা। দেখো তো। আসসালামু আলাইকুম। জি ম্যাডাম। So this is basically acting as one piece of metal right now. When you separate it, it acts as a different metal, different two metals. I'm going to bring my Teflon rod, charge it with her, bring it close. He will basically rub this Teflon rod with a far. So it will be negatively charged, this one. So you're bringing it close to it. So all the positive charge will gather here, and all the negative charge will be repelled over here. Then at that point, this is basically separated. Over here, and now I'm going to cut and separate. Now we just charge. Now this becomes complete positive charge. Okay. This one becomes complete positively charged, and this one becomes complete negatively charged. Now what he is doing, he is basically connecting a Teflon tape with it, okay? And he is again rubbing that Teflon tape with a far. So this Teflon tape becomes negative. Now he is bringing this one close to this. When he is bringing it close, as this is positive charge and this is negative charge, it should attract. একসাথে লেগে যাবে এটা, হ্যাঁ, অ্যাট্রাক্ট করে। আর এই টেপটা যখন এইটার সাথে নিয়ে আসবে, ইট উইল বেসিক্যালি রিপেল। এটাই দেখো এখানে দেখাচ্ছে। We know if we refer on the step one tape, we know it ends up negative. So if this thing ends up negative, then they should tell each other. দেখছো, The tape should repel. রিপেল করতেছে। যতই কাছে আনো, সে দূরে ঠেলে দিবে। এখন আরেকটার কাছে নিয়ে যাও, লেগে যাবে। So that is how you know that this one is basically positive charge and this is negative charge. এখন দেখো, এখন মজার জিনিস দেখো, এটা তো পজিটিভ চার্জ হয়ে গেছে আর এটা তো নেগেটিভ চার্জ হয়ে গেছে, রাইট? সো ইফ ইউ ট্রাই টু ব্রিং দেম ক্লোজ, হ্যাঁ, কি হবে যে এইটা নেগেটিভ চার্জ বিল্ড আপ হয়ে আছে, ওখানে পজিটিভ চার্জ বিল্ড আপ হয়ে যাচ্ছে। দে বেসিক্যালি ওয়ান্ট টু কাম টু আ নিউট্রাল পজিশন, হ্যাঁ, কারণ দুই জায়গায় প্রেশার বিল্ড হয়ে আছে। তো তুমি যখন এই দুইটা মেটালকে খুব ক্লোজ নিবা, একদম কাছাকাছি টাচিংয়ের এখানে, তখন দেখবে there is a certain jump of electrons and there will be a corona effect. Corona effect হচ্ছে there will be a spark, হ্যাঁ, ওটা যখন তুমি ক্লোজ নিয়ে আসবে, you will see an energy transfer between them. দেখো এটা এখানে দেখাচ্ছে, কারণ it has to come back to a neutral position. দেখো One other way is when I bring them together. দেখো, If you look very close, you can ভালো করে খেয়াল করো মাঝখানে। jump across the gap.
the negative charge, the positive charge comes back together, makes a corona and a part like we talked about before. You can actually see the charge go back. Seeing and believing. দেখেছো? So this is how you know that charge is present. Okay? So এই জিনিসগুলা হ্যাঁ তো নেগেটিভ চার্জ ছিল পজিটিভ চার্জ ছিল সো কখন আসলে নেগেটিভ চার্জ আর পজিটিভ দুটো তো বিকর্ষণ করবে কখন দূরে সরে যাবে আর কখন নিউট্রাল পজিশনে আসবে কখন দূরে সরে যাবে কখন নিউট্রাল পজিশনে আসবে ওই যে পরিমাণের উপর ডিপেন্ড করবে এইটা বেসিক্যালি তুমি যে টেফলন টেপটা ঘষলা না সো ওখানে একটা চার্জ বিল্ড আপ হয়েছে লেটস সে দ্যাট ইজ নেগেটিভ চার্জ ঠিক আছে ওখানে সাম অ্যামাউন্ট অফ নেগেটিভ চার্জ ওইখানে বিল্ড আপ হয়ে আছে তো দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ পজিটিভ চার্জ ইফ ইউ ব্রিং দ্যাট ক্লোজ টু দ্য মেটাল দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ পজিটিভ চার্জ in the metal should be gathered over here and that amount of negative charge will be repelled on the other side বুঝতে পেরেছো অ্যামাউন্টটা ডিপেন্ড করবে তুমি কতখানি চার্জ করতে পারছো ওকে আন্ডারস্টুড সো ওইটার উপর ডিপেন্ড করবে সে তো অনেকক্ষণ ধরে ঘষলো না সো দেয়ার ইজ এ সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ চার্জ দ্যাট গট বিল্ড আপ ঠিক আছে so that is how you know but you cannot measure the amount of charge at this moment but you can observe the phenomenon what is happening over here so amra let's get back to our lectures again এখানেই তো ছিলাম নাকি ও তো মহা যন্ত্রণা এটা দিতে ওপেন হয় না So you understand what electric charge and current is. So basically, when you are moving this charge from one end to the another end at a certain time, that quantity of charge divided by the total time it takes to move from one place to another is basically current. Okay? So with respect to time, you can get the current. How much charge has flown, you can easily determine. But if you have a fixed charge flowing from this end to this end at a particular time, then you can get a constant current. That is I is equal to Q by T. ঠিক আছে একটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন কারেন্ট আর একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কারেন্ট বুঝতে পেরেছো So basically the current can be written as I and capital I এই দুটো দিয়ে লেখে and the unit of current is amperes current is Q by T charge by time charge is basically coulomb okay is denoted by coulomb so the unit of current is coulomb per second এক সেকেন্ডে কতখানি coulomb of charge তোমার যাচ্ছে that is basically 1 ampere ঠিক আছে you understand যেটা বললাম so now we know what current is but how do we determine the direction of it ঠিক আছে কোন ডিরেকশনে এটা ফ্লো করছে বা কোন ডিরেকশনে ফ্লো করলে নেগেটিভ হবে পজিটিভ হবে এটা নিয়ে আমরা দেখব তার আগে কারেন্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় আমরা দুইটা ছোট ছোট অঙ্ক দেখি ঠিক আছে দিস ইজ ভেরি সিম্পল এটা মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করা যায় সো এখানে বলছে a 1 millimeter cross section of copper wire is isolated সো এরকম একটা কন্ডাক্টর নিয়েছে যার ক্রস সেকশনের এরিয়া 1 মিলিমিটার ঠিক আছে জাস্ট এই কন্ডাক্টরের ডেসক্রিপশনটা দিয়েছে তারপরে কি বলেছে and 50 coulomb of charge flow through it in 2 seconds
তার মানে তোমাকে চার্জের অ্যামাউন্টটা দিয়ে দিয়েছে, কত চার্জ এটার ভিতর দিয়ে ফ্লো করছে আর কতক্ষণ ধরে, ঠিক আছে? সো 50 কুলম্ব অফ চার্জ ইজ ফ্লোয়িং ফ্রম দিস এন্ড টু দিস এন্ড, কয় সেকেন্ডে? 2 সেকেন্ডে। তাহলে তুমি ইজিলি কারেন্ট বের করতে পারবে না, I ইজ ইকুয়াল টু কিউ বাই টি, তাই না? তাহলে 50 কুলম্ব ডিভাইডেড বাই 2 সেকেন্ড উইল গিভ ইউ দ্য অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লোয়িং, ঠিক আছে? সো দিস ইজ ভেরি সিম্পল ম্যাথ। And you can also, if you see this problem, they haven't given you the charge over here, but they have given you the equation of the charge, and they have given you the time for the charge flowing from one end to another end. So you put this second over here, calculate the charge, and then to find the current you have to use the same formula, I is equal to Q by T. So you know the charge now at t equal to 6. If you know the charge, then you divide it with 6, you will get the current flowing, okay? So these are the two ways you can calculate, okay? It is a simple way, just দেখানো হয়েছে। And now here what is said is about the direction of the current, ঠিক আছে? তো কারেন্ট কখন পজিটিভ হবে আর কখন নেগেটিভ হবে? যখন একটা কন্ডাক্টরের পজিটিভ টার্মিনাল দিয়ে কোনো কারেন্ট ঢুকছে, উই কনসিডার দ্যাট অ্যাজ পজিটিভ, কারেন্টের ভ্যালুটা ওখানে আমরা পজিটিভ ধরি, ঠিক আছে? আর যখন একটা নেগেটিভের ভিতর দিয়ে, নেগেটিভ সাইড দিয়ে ঢোকে, তখন আমরা ওই কারেন্টের ভ্যালুকে নেগেটিভ ধরি। এই দেখো, এই যে এই কারেন্ট ইজ ইকুয়াল টু 1 অ্যাম্পিয়ার, এটা একটা কন্ডাক্টর না? সো কন্ডাক্টরের পজিটিভ আর নেগেটিভ টার্মিনাল থাকতে পারে, হ্যাঁ, ডিরেকশন অফ দ্য ভোল্টেজ, হ্যাঁ, তুমি যেই পাওয়ার সাপ্লাইটা ইউজ করছো তার উপর ডিপেন্ড করে তোমার বাকি যেই কন্ডাক্টর ওইটার অ্যাক্রসের পজিটিভ নেগেটিভ থাকতে পারে, ঠিক আছে? পজিটিভ টার্মিনাল থাকবে, নেগেটিভ টার্মিনাল থাকবে। সো কারেন্টটা যদি পজিটিভ টার্মিনালের ভিতর দিয়ে ঢোকে, দ্যাট ইজ আ পজিটিভ কারেন্ট ফ্লোয়িং, ঠিক আছে? আর যদি নেগেটিভ টার্মিনালের ভিতর দিয়ে ঢুকে, তাহলে নেগেটিভ কারেন্ট উইল বি ফ্লোয়িং থ্রু দ্যাট। সো এই যে পজিটিভের মধ্যে যদি অ্যারো যায়, দেন দ্য ভ্যালু অফ দ্য কারেন্ট শুড বি পজিটিভ 1 অ্যাম্পিয়ার, অ্যান্ড ইফ ইট ইজ গোয়িং থ্রু নেগেটিভ টার্মিনাল, দেন it will be minus 1 ampere. So that is how you determine the direction of the current at this moment. আরো যখন পড়বা তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এটা। So this is the key concept that you have to remember, and electric current is the quantity of charge that passes through a given area in a specified time. ঠিক আছে? So these are the things that we have learned. Okay? So আমার মনে হয় এইটাতে আর কোনো সমস্যা হবে না। Okay, then we will go back to voltage. So charge key, current key, now it is very much clear to all of you. Now let's go back to, sorry. Now we will try to figure out what voltage is. ঠিক আছে? So this lecture is prepared just to give you an overview and clear understanding of what voltage is. Okay? So by the end of this lesson you should describe and quantify voltage. পারবা তোমরা এটা করতে। তো দেখো, আমরা যেটা পড়েছি যে বেসিক্যালি এই প্রথম লেকচারে আমরা চার্জ নিয়ে পড়েছি, ফ্লো নিয়ে পড়েছি চার্জের, রাইট? সো চার্জ পার্টিকেলস বেসিক্যালি এক্সার্টস ফোর্স অন ইচ আদার, তাই না? একটা পজিটিভ চার্জ একটা নেগেটিভ চার্জের উপর ফোর্স ক্রিয়েট করতে পারে, বা একটা নেগেটিভ চার্জ তারাও একটা ফোর্স ক্রিয়েট করতে পারে, হ্যাঁ? তো বেসিক্যালি চার্জ পার্টিকেলসের হয় ভিতর থেকে তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ড বেরোয়, আর না হলে ঢোকে, তাই না? সো এই জিনিসটা আমরা জানি যে দিস ফোর্স পার ইউনিট চার্জ ইজ কল্ড আ ফিল্ড। তো এই যে একটা চার্জের উপর যে ফোর্সটা পড়ছে, হ্যাঁ, তো দিস ফোর্স পার ইউনিট চার্জ মানে পার ইউনিট চার্জ মানে একটা চার্জের উপরে যে ফোর্সটা পড়ছে, এই চার্জ
a force divided by the charge will give you voltage basically, হ্যাঁ, বাট এটা আরও ডিটেলসে আমরা পড়বো। So charge flow because their electric field exerts force that pushes each other, ঠিক আছে? চার্জ কেন ফ্লো করে? বিকজ অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, কারণ ইলেকট্রিক ফিল্ড একটা ফোর্স ক্রিয়েট করে, ওই ফোর্সের কারণে ইয়োর চার্জ বেসিক্যালি মুভস, ঠিক আছে? ওই যে বললাম না যে এইটাকে আমি যদি ধাক্কা দিতে চাই একটা ফোর্স দিতে হবে, দ্যাট ফোর্স ইজ বেসিক্যালি প্রোভাইডেড বাই দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোথা থেকে ডেভেলপ হচ্ছে? ওই যে ভোল্টেজ সাপ্লাই থেকে, ঠিক আছে? দুইটা পোলারিটি ক্রিয়েট হয়, তার মানে ওখানে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ক্রিয়েট হচ্ছে ওটার উপরে। তো ওই ইলেকট্রিক ফিল্ডের কারণে এখানে যেহেতু পজিটিভ, এদিকে যেহেতু নেগেটিভ, যদি এদিকে নেগেটিভ ইলেকট্রনস থাকে ওই পজিটিভটা অ্যাট্রাক্ট করে, তাহলে এই ইলেকট্রনসগুলো ওপর দিকে মুভ করে। ইলেকট্রনস যদি ওপর দিকে মুভ করে, পজিটিভ প্রোটনস নিচের দিকে ফ্লো করবে, ঠিক আছে? দিস ইজ হাউ বেসিক্যালি ইলেকট্রিসিটি ফ্লোজ। তারপরে দেখি এই যে এখন হোয়াট ইজ বেসিক্যালি ভোল্টেজ। হ্যাঁ, এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশনে যদি তোমার চার্জ ফ্লো করে অ্যান্ড দ্যাট চার্জ ইজ পজিটিভ চার্জ, হ্যাঁ, তাহলে কি হয়? হ্যাঁ, দুইটা জিনিস হয়, মানে যদি সেম ডিরেকশনে ফ্লো করে দেয়ার কুড বি আ এনার্জি গেইন অর এনার্জি লস। তো উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই কোন ডিরেকশনে ফ্লো করলে এনার্জি গেইন হবে আর কোন ডিরেকশনে ফ্লো করলে এনার্জি লুজ করবে। সো দিস ইজ অ্যান অ্যানালজি টু সুইমিং এগেনস্ট দ্য ওয়েভ, ঠিক আছে? তো তুমি যখন একটা ওয়েভ ধরো ওই দিক দিয়ে আসতেছে তোমার অপোজিট ডিরেকশনে, ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ইয়োর স্ট্রেংথ, রাইট, মাচ স্ট্রেংথ টু ওভারকাম দ্যাট ফোর্স অ্যান্ড মুভ ফরওয়ার্ড, রাইট? ঠিক না? সো এখানে সেম জিনিসটা হচ্ছে, তোমার ধরো যদি ওয়েভটাকে আমি ইলেকট্রিক ফিল্ড ধরি আর চার্জটাকে আমি ধরি যে অপোজিট ডিরেকশনে যাচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের, এখানে সেম ডিরেকশন দেখানো হয়েছে, যদি অপোজিট ডিরেকশনে যায় তাহলে কি করতে হবে? আমাকে ওই ফোর্সটা ওভারকাম করার জন্য আমার চার্জ বডিকে আরও চার্জ গেইন করতে হবে না? সো when it is moving against the electric field, it basically gains energy, ঠিক আছে? ধরতে পেরেছো জিনিসটা? So that is what is written over here. Charge gains energy when moving in the opposite direction of the electric field. তো এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এই ডিরেকশনে যদি থাকে আর এইখানের অ্যারোগুলা যদি ওপর দিকে দেখায়, তাহলে এই অ্যারোর সাথে এই অ্যারো অপোজিট ডিরেকশন না? So it is moving away, I mean against the electric field. তার মানে it has to gain some energy to overcome the electric field, electric force, তাই না? Provided by the electric field. সো ওইটা করার জন্য আমার যে চার্জ বডি এটার এনার্জিটা বাড়বে, ঠিক আছে? ইট হ্যাজ টু গেইন এনার্জি। আর যদি সেম ডিরেকশনে হয় তাহলে তো ও আমাকে হেল্প করছে যাওয়ার জন্য। বাতাস যখন খুব জোরে বয়, তুমি যদি বাতাস এদিকে বলছে, তোমার মুখ যদি এদিকে থাকে, ইউ উইল বি এবল টু ওয়াক ফ্রিলি, তাই না? উইদাউট মাচ এফোর্ট, তাই না? সো ইউ আর বেসিক্যালি লুজিং এনার্জি, তোমাকে কিছু দিতে হচ্ছে না, হ্যাঁ, কোনো এনার্জি খরচই করতে হচ্ছে না, তো তোমার এনার্জিটা কম থাকবে। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি সেড ওভার হিয়ার, চার্জ loses energy when moving in the same direction of the electric field lines. ঠিক আছে? এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার? ধরতে পেরেছ? কেউ পারো না এরকম আছো? কথাগুলো কিন্তু সোজা, খালি মনে রাখতে হবে যে কনসেপ্ট ক্লিয়ার। মনে রাখতে হবে তাও না, কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকতে হবে যে আমি যে চিন্তা করছি এই চিন্তাটা প্রপার ডিরেকশনে করছি কিনা। ওকে? তো এই যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের যেই ফোর্সটা একটা চার্জের উপরে পড়ে, উইচ মিনস এই চার্জ পার্টিকেল তার হচ্ছে নিজস্ব এনার্জি হয় ক্ষয় করতে হয়, নাহলে গেইন করতে হয়, তার মানে তাকে একটা কাজ করতে হয় না? তো এই কাজটা ডিভাইডেড বাই যে চার্জের অ্যামাউন্টটা, ওটা দিয়ে যদি ডিভাইড করো, you will get voltage. বুঝতে পেরেছ? So work done by the charge divided by the charge itself will give you the voltage, the potential difference. ধরতে পেরেছ? এটা একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্ট, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করছো,
সো ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার তুমি মুভ করছো। সো ফর দ্যাট আ পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইজ ক্রিয়েটেড, দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ ভোল্টেজ। ঠিক আছে, আমার ইয়েগুলা কি বুঝাতে বুঝতে পারো না কষ্ট হয় বুঝতে? আচ্ছা ঠিক আছে। সো ইট ক্যান বি রিটেন ইন আ ইকুয়েশন ফর্ম। সো ভোল্টেজ ইজ দ্য চেঞ্জ ইন এনার্জি পার কুলম অফ চার্জ। ঠিক আছে, সো 1 ভোল্ট সমান হচ্ছে গিয়ে তোমার ধরো যে যেই এনার্জিটা খরচ হয় ডিভাইডেড বাই 1 পার্টিকুলার চার্জ করলে ইউ উইল গেট 1 ভোল্টেজ। ঠিক আছে, so work done divided by charge is your voltage. So it will be constant if the energy and the charge remains constant. ঠিক আছে, তাহলে তুমি একটা কনস্ট্যান্ট ভোল্টেজ লেভেলের তুমি ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে পারবে। ঠিক আছে, সো ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ক্যাপিটাল ভি, স্মল ভি দিয়েও ডিনোট করে। ঠিক আছে, আর যেহেতু এটা এনার্জি বাই চার্জ, এনার্জির ইউনিট হচ্ছে জোলস আর চার্জ হচ্ছে কুলম, সো জোল পার কুলম ইজ বেসিক্যালি ভোল্টেজ। ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ ভোল্টস, ভোল্টস দিয়েও বলে, ভি দিয়ে লেখে ইউনিট। ঠিক আছে, সো এইখানে দেখো ওই যে ওই ডিরেকশনের কথাটা বলেছে, এ টু বি তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ড এই ডিরেকশনে যাচ্ছে, তো সেম ডিরেকশনে ওই দুটা প্রোটন আছে। ঠিক আছে, সো হোয়াট উইল বি দ্য ভোল্টেজ VAB? এখানে এনার্জি লুজ করবে না গেইন করবে? বেসিক্যালি সেম ডিরেকশন হলে এনার্জি লুজ করবে। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ রিটেন ওভার হিয়ার। ভোল্টেজ AB is the energy lost per unit charge as charge moves from A to B. তো তোমার এখানে যখন তুমি ভোল্টেজ সোর্স লাগিয়েছো, এই পজিটিভ এন্ড থেকে মুভ করে তোমার এই নেগেটিভ এন্ডে আসতেছে। সো এটা A পয়েন্ট, এটা B পয়েন্ট। সো কারেন্টের ডিরেকশন যদি এটা হয়, সো ইয়োর চার্জ ইজ বেসিক্যালি এই ডিরেকশনে মুভ করছে, সো ইট ইজ বেসিক্যালি লুজিং, এনার্জি লুজ করছে। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? সো এটাই। আর যদি এই ডিরেকশনে কারেন্ট ফ্লো হতো তাহলে ইট উইল বেসিক্যালি গেইন এনার্জি। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ রিটেন ওভার হিয়ার। VBA is the energy gained per unit charge as charge moves from B to A. ঠিক আছে, অপোজিট ডিরেকশনে মুভ করলে এটা হতো। সো এখানে ছোট্ট দুইটা অঙ্ক আছে। এখানে বলেছে যে 4 কুলম্ব অফ চার্জ লুজ 20 জোল অফ এনার্জি when moving from A to B. What will be the voltage VAB? সো এটা তো এনার্জি, ওয়ার্ক ডান ডিভাইডেড বাই চার্জ করলেই আমি এনার্জি পাই, তাই না? এখানে ওয়ার্ক ডান কত? 20 জোলস, আর চার্জ কত? 4 কুলম। সো এটাকে এটা দিয়ে ডিভাইড করলে I will get the voltage VAB and it will be losing, right? This energy, I mean this voltage will be negative. Okay? আর এখানেরটা দেখো, 21 joules of energy are required to move 3 coulomb from charge of charge from B to A. What is the voltage VBA? তার মানে এই এনার্জিটাকে এই চার্জ দিয়ে ডিভাইড করলে যে ভোল্টেজটা পাবা দ্যাট উইল বি পজিটিভ বিকজ ইট ইজ গেইনিং, তাই না? সো সিম্পল ম্যাথস, এটা মুখে মুখেই করা যায়। সো এখানে আরেকটা অ্যানালজি আছে যে ওয়েন ইউ আর মেজারিং সামথিং, হ্যাঁ, যখন তুমি কিছু মেজার করতে চাও ইউ নিড আ রেফারেন্স গ্রাউন্ড, তাই না? একটা রেফারেন্স লেভেল লাগে। ধরো তুমি হাইট মেজার করতে চাও তোমার, তাহলে তোমার কি একটা রেফারেন্স গ্রাউন্ড লাগবে না যেটাকে তুমি 0 ধরতে পারবা? তো আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এই ফ্লোরটা হচ্ছে আমার রেফারেন্স গ্রাউন্ড, এটাকে আমি ধরেই নিয়েছি যে ওই লেভেলটা 0, ওইখান থেকে আমি মাপছি। সো যে কোনো জিনিস তুমি যদি মেজার করতে চাও ইউ নিড আ রেফারেন্স গ্রাউন্ড। ঠিক আছে, সো এই যে এইখানে মাউন্টেন দিয়ে দেখিয়েছে, ঠিক আছে? সো তুমি A পয়েন্টকেও রেফারেন্স গ্রাউন্ড ধরতে পারো, B পয়েন্টকেও রেফারেন্স গ্রাউন্ড ধরতে পারো, C পয়েন্টকেও রেফারেন্স গ্রাউন্ড ধরতে পারো। সো আমি সব থেকে লেস হাইটটাকে আমি আমার রেফারেন্স গ্রাউন্ড ধরতে পারি, C কে। অথবা যে C কে না ধরে আমি A তেও ধরতে পারি, হ্যাঁ, তখন ভ্যালুগুলো সব নেগেটিভ আসবে, ঠিক আছে? বাট রেফারেন্স আমি যে কোনো একটা পয়েন্টকে আমি ধরে নিব, ঠিক আছে? বাট সুবিধার্থে আমরা কি করি, 0টাকেই আমরা রেফারেন্স গ্রাউন্ড ধরি, ঠিক আছে? মনে থাকবে? সো তুমি যখন একটা ভোল্টেজ মেজার করবা ইউ নিড আ রেফারেন্স পয়েন্ট, ঠিক আছে?
So normally we basically consider the negative terminal of a voltage source to be the reference point. হ্যাঁ, ওটাকে আমরা 0 ধরি। এই যে এইখানে যে নেগেটিভ টার্মিনাল, দিস ইজ বেসিক্যালি কানেক্টেড টু গ্রাউন্ড। হ্যাঁ, 0, ওইখানের ভোল্টেজ হচ্ছে 0। সো ইট মাস্ট হ্যাভ আ ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ পয়েন্ট অ্যাট দিস এন্ড। ঠিক আছে, তো এইটাকে আমরা রেফারেন্স ধরে আমরা এইটাতে কত পোটেনশিয়াল ডেভেলপ করছে ওইটা আমরা মেজার করতে পারি। ঠিক আছে, সো এটাই এখানে বলেছে যে তুমি ভোল্টেজ ইজ অলওয়েজ মেজার্ড ফ্রম আ রেফারেন্স পয়েন্ট। ঠিক আছে, সো তুমি ধরো সি কে রেফারেন্স ধরো, তো তুমি যদি এইখান থেকে হাঁটতে 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 বিতে যাও, তাহলে তুমি কতখানি ডিস্টেন্স মুভ করলা ইউ ক্যান ক্যালকুলেট, বিকজ দিস ইজ ইয়োর রেফারেন্স গ্রাউন্ড, তাই না? এটা মেজার করতে পারবা। আবার বিট থেকে মুভ করে এতে গেলা, ঠিক আছে, সো কত ডিস্টেন্স তুমি মুভ করেছো বা কত হাইট উঁচুতে উঠেছো এটা তুমি মেজার করতে পারবা। তা আবার তুমি যদি এই পয়েন্ট থেকে মুভ করে এখানে যাও, এখান থেকে মুভ করে এখানে আসো, এখান থেকে মুভ করে এখানে আসো, ইউ উইল বেসিক্যালি কাম ব্যাক টু ইয়োর অরিজিনাল পয়েন্ট। তার মানে তোমার ডিস্টেন্স তখন দেখাবে 0। ঠিক আছে, সো তুমি এই পয়েন্ট থেকে মুভ করে আবার পড়বে, এই পয়েন্ট থেকে মুভ করে তুমি যদি ঘুরে আবার এই পয়েন্টে আসো, তাহলে তোমার ভোল্টেজ 0ই হবে। ঠিক আছে, আন্ডারস্টুড? বাট অ্যাট ডিফারেন্ট পয়েন্টস ইউ উইল গেট ডিফারেন্ট ভোল্টেজেস। বুঝতে পেরেছ? ক্লিয়ার? এটা জাস্ট বেসিক আইডিয়া দিচ্ছি যাতে তোমরা সার্কিটগুলো সলভ করার সময় তোমরা খুব সুন্দর করে করতে পারো, তোমাদের মাথার মধ্যে এগুলো থাকে। হ্যাঁ, নট নেসেসারি যে একদম এগুলো গ্র্যাব করতে হবে, বাট ইটস আ প্র্যাকটিক্যাল নলেজ, হ্যাঁ, যেটা তোমার অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড কাজের সময় অনেক হেল্প করে। এগুলো কিন্তু অন্য টিচাররা বলে না। ঠিক আছে, সো এগুলো একটু মন দিয়ে শোনো। সো এটা এখানেই বলেছে এইভাবে। ঠিক আছে, সিমিলারলি ইন অর্ডার টু মেজার দ্য ভোল্টেজ অ্যাট পয়েন্ট এ ইন দ্য সার্কিট we must define a reference point. তার মানে নিচে আরো দাঁড়াও, we must define a reference point. আচ্ছা, this reference point only affects our measurements, not the actual direction of the electric field that causes the voltage drop increase. আচ্ছা, এটা পরে, এটার দরকার নেই। আমি যেটা বলেছি ওটা বুঝেছো তো? ওকে, ভেরি নাইস। তো এই যে এইখানে দুইটা দেখিয়েছে, তুমি যে কোনো পয়েন্টকে রেফারেন্স পয়েন্ট ধরতে পারো। ঠিক আছে, আমি যদি এটাকে রেফারেন্স পয়েন্ট ধরি, এখান থেকে আমাকে মেজার করতে হবে। আবার এটাকে যদি রেফারেন্স পয়েন্ট ধরি, এখান থেকে মেজার করতে হবে। তো দেখো, এটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ, তো এখান থেকে এখানে মুভ করছো, সো ছোটো জায়গার থেকে বড় জায়গায় মুভ করতেছো, তাহলে ইফ ইউ কনসিডার দিস পজিটিভ, হ্যাঁ, ইন দ্যাট কেস এইটা ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছ? কারণ এটা নেগেটিভ থেকে পজিটিভে যাচ্ছে, এটা পজিটিভ থেকে নেগেটিভে যাচ্ছে। ওকে, সো ইউ ক্যান কনসিডার এনিথিং। মানে তুমি যদি এইটাকে রেফারেন্স ধরতে, তাহলে এইখান থেকে এইখানে নামলে তুমি নেগেটিভ হাইট হতো না, মাইনাস হাইট হতো, কারণ এইটা তোমার 0 হাইট, তুমি নিচের দিকে নামছো, তাহলে নেগেটিভ হাইট হতো না, এটাই বলছে। বা এখান থেকে এইখানে উঠলে পজিটিভ হাইট হতো, রাইট? সো জিনিসটা হচ্ছে এরকম, এটাই মিন করেছে ওখানে। তো এই যে এইখানে বলেছে দেখো, সো এইটা যদি আমি স্টার্টিং পয়েন্ট বলি, এইখান থেকে আমি যদি ঘুরে এই রেজিস্টারটার মধ্যে দিয়ে এখানে আসি, এখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ হবে। ঠিক আছে, সো দেখো এখানে কারেন্ট পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে, আই মিন ধরো যে কারেন্ট পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে, এখানের ভোল্টেজ ড্রপটা আমি পজিটিভ ধরলাম। ঠিক আছে, আবার দেখো এইখানে কারেন্ট তোমার নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে, তাহলে এইখানের ভোল্টেজ ড্রপটা আমাকে নেগেটিভ ধরতে হবে, তাহলে এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ। আবার দেখো এইখানের কারেন্টটা নেগেটিভ দিয়ে ঢুকছে, তাহলে এটাকেও নেগেটিভ ধরতে হবে, নেগেটিভ ভোল্টেজ। এইটা দেখো পজিটিভ দিয়ে ঢুকছে, তাহলে এটাকে পজিটিভ ভোল্টেজ ধরতে হবে। এখন সব করে যদি তুমি যোগ করো, দেখবা যে এই পয়েন্টে তুমি রিচ করে গেছো অ্যান্ড দ্য ভোল্টেজ উইল বি 0। ঠিক আছে, দেখো এটা পজিটিভ 4, এটা নেগেটিভ 6, তার মানে -2, তাই না? এটা কি নেগেটিভ, তো -2 -3 মানে -5, আর এটা পজিটিভ না, -5 আর +5 বেসিক্যালি 0, which means if you start from here and come back to the same point,
you will get zero potential, but at different points you will get different voltages. ঠিক আছে, ধরতে পেরেছো কথাটা? সো এটাই এখানে বলেছে. So this is what voltage is. So the key concepts that we have learned over here, যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সেম ডিরেকশনে তোমার যদি চার্জ মুভ করে ইট উইল বেসিক্যালি লুজ এনার্জি, ঠিক আছে? আর এটার অপোজিট ডিরেকশনে যদি মুভ করে ইট উইল গেইন এনার্জি. সো দ্য ওয়ার্ক ডান অন দ্য চার্জ ডিভাইডেড বাই দ্য চার্জ ইটসেলফ উইল গিভ ইউ দ্য ভোল্টেজ, ঠিক আছে? সো এইগুলোই আমরা জেনেছি. অ্যান্ড ইফ ইউ স্টার্ট ফ্রম ওয়ান পয়েন্ট and come back to the same point, you will basically have zero voltage. Okay, the sum of the voltage will be zero. That is basically Kirchhoff's voltage law. ঠিক আছে, ওটা পরে পড়বা তোমরা. Okay, so these are the two lecture slides that I have finished on নাই এখানে voltage. We will go back to power and energy in the next class. কয়টা বাজে এখন? ও এখনো তো সময় আছে, আরেকটু পড়বা? আজকে কি অনেক নিয়ে ফেলছো? আচ্ছা দাঁড়াও. So next class we will basically touch power. So from this slide you'll be able to know how to define power and understand how power relates to voltage and current. তোমরা যে voltage and current পড়েছো এটার সাথে পাওয়ারের কি সম্পর্ক এটা পড়বা. Why you need power? তোমাদের বাসা বাড়িতে তোমরা যত জিনিস ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্স ইউজ করছো, you need to know how much energy you are consuming, right? তোমার মিটারে যে রিডিং দিচ্ছে ওটা কি ঠিক তোমার জানতে হবে না? তো তোমাকে টাকা ধরায় দিবে মাসের পর মাস, তুমি দিয়ে যাবা? So you have to know how to measure those, how this appliance basically works, how much power is being dissipated at a time period. তুমি যে 1 ঘন্টা ধরে ইউজ করলে কত পাওয়ার ওটা টেনে নিল এটা তোমার ক্যালকুলেশন জানতে হবে. So this can be calculated from voltage and current if you know them. So ওই যে ইউনিট যেটা মাসের শেষে যে ইউনিট আসে ওটা কিসের উপরে আসছে এই জিনিসগুলো তো তোমাদের জানতে হবে. না জানলে তোমাকে তো গলা কেটে দিবে, হ্যাঁ, তোমার কাছ থেকে টাকা বের করে নিয়ে চলে যাবে আর তুমি না জেনে দিতেই থাকবা. ওকে, দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ নিড টু নো হাউ টু ক্যালকুলেট পাওয়ার. সো ইট ইজ বেসিক্যালি ডান ইউজিং voltage and current. You will see the relation between them, how the voltage and current is related to this power. Okay, তো ঠিক আছে, নেক্সট ক্লাসেই আমরা এটা ধরবো তাহলে. ওকে, ঠিক আছে, আমি আজকে এন্ড করে দিচ্ছি.